Hello students. So in this video, we'll discuss the question paper pattern of maths for coming annual exam, that is for academic year 23-24. So now, as you all know, they have changed the pattern, that is they have introduced MCQs and fill in the blanks. So here I have written question paper will consist of 5 parts. First part A. Part A is of 1 mark. It will be of 1 mark. It consists of 2 types of questions. One is MCQ and another one is fill in the blanks. So part A consists of MCQs and fill in the blanks. So MCQ there will be 15 questions, out of which you are required to answer 15. Means you are having no choice over there. Similarly, in fill in the blanks, you are required to answer 5 out of 5. There is no chance of choice. So MCQ is of 15 marks, fill in the blanks is of 5 marks. So this 5 marks ಆಗ್ತದೆ, ಇದು total 15 ಆಗ್ತದೆ. So now if I take part B is of 2 marks. 2 marks questions will be there in part B. Here there will be 11 questions, out of which you are required to answer 6. So 11 questions, out of which you are required to answer 6. Almost 50% choice ಇದ್ದಂಗೆ. 12 ದಾಗ 6 ಬದಲಿ 11 ದಾಗ 6 ಅಂದಂಗೆ. So it is of worth 12 marks. If I take part C, it is of 3 marks. This is also similarly you are required to answer 6 out of 11. You are required to answer 6 out of 11. So this is worth 18 marks. This 18 marks after 6 into 3, 18. So part D, it is of 5 marks. 5 marks is the problems ಇರ್ತಾವ part D ಒಳಗೆ. Here you are required to answer 4 out of 8. You are required to answer 4 out of 8. So 5 4s are 20. So it is worth 20 marks. 20 marks ಬರ್ತಾವ 5 marks. Part E ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, again part E is divided into 2. One question will be of 6 marks. Internal choice ಇರ್ತದೆ. Means out of 2 you are required to answer 1. And 4 marks ಅದು ಒಂದು ಇರ್ತದೆ. Out of 2 which you are required to answer 1. So this is 6 and this will be 4. 6, 4. So total add ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. So 15, 5, 20. ಇದೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 30, 50 ಆಯಿತು, 50 to 70, 20, 70, 70 plus 10, 80. So total 80 marks you are required to answer. So question paper ಏನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. It is of 135 marks, out of which you are required to answer 80 marks. So out of 135 you are required to answer 80. So now just I will tell weightage of marks to each topic. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಅದ ಅನ್ನೋದು ಬರೀತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವು ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ವೇರ್ ಬೈ ಈಸಿಲಿ, ಸೊ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ವೇಟೇಜ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್. Now say students. So I have written topic wise weightage of marks. So relation and function 10 marks, inverse trigonometric function 7, matrices, determinants, so on, vector algebra, differential equation, linear programming problems, probability. Now step wise I will be telling, so you can concentrate. Students who are weak in maths, ಯಾರಿದೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಹೂ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್,
determinants. Here vector algebra, 3D, LPP. Even if you feel probability difficult, ಇದರೊಳಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಇವನ್ ಡೂ ಜಸ್ಟ್ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಬರೀ 6 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. 10 plus 9, 19, 19 plus 13, 19 plus 13, 29, 32, 32, 10, 42, 42, 9, 51, 51, 7. So 58 marks ಆಗ್ತದೆ. 58 marks. Now, as a student is weak, he will not gain 58 out of 58. Even ಒಂದು 10 marks ಹೋಯ್ತಂತ ತಗೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ, he will be able to square 48 marks. Assignment 20 marks ಅದ, minimum he will get 15. So even if 15 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, so 58, 63, so first class ಆಯ್ತು. So he will be able to score first class. Students who are very weak, so bare algebra part ಮಾಡಿ you can score more than 60. Along with this, I will tell particular ಯಾರು ಬರೆ algebra ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದು 5 marks ಬರ್ತದೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 3 marks ಬರ್ತದೆ, 8. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು 2 marks ಬರ್ತದೆ, 10. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು 10 ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು 10 ಆ್ಯಡ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ 73. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 73. And from all topics, if you are able to touch MCQs, 1 marks, 2 marks, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಬೇರೆದು ಬಿಡಿಸಿ ಒಂದು 10 marks ನೀವಾಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ, your score will go up to 83. So 80 out of 100 is also a good score. So for students who are weak in maths, so weak ಇದ್ದವರು algebra part perfect ಮಾಡ್ರಿ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ಮಾಡಿದ್ರಂತೇಳಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಥವಾ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ದೆನ್ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದು 10 marks ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮಾಡಿ 10 marks ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅರೌಂಡ್ 85 marks ತನಕ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಟಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇ. ಪಾರ್ಟ್ ಇ ತೊಗೊಂಡು ಅಂದರೆ 10 marks ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇ, ಪಾರ್ಟ್ ಇ 10 marks ಇರ್ತದೆ. 6 marks ಕ್ವಶನ್, 6 marks ಕ್ವಶನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. On properties of definite integrals or linear programming problem of the graph. ಎರಡರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು. 4 marks ತಗೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ, 1 will be on determinant. Find a inverse ಅಥವಾ a square minus 5a plus 6i is equal to o ಈ ಟೈಪಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. और ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ, or it will be on continuity. Now in this what I feel is this one is very easy to solve. 6 marks LPP ಏನದಲ್ಲ ಅಗದಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ, you make this one perfect, that is solving linear programming problems. 4 marks ಒಳಗೆ continuity is easy, hardly 10 to 15 problems are there. One problem you will get sure, So in coming days I will be uploading revision classes. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ನಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಅದರೊಳಗೆ ನಾ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ.
ಎಷ್ಟು ನಾ ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದ್ರಾಗಿಂದು ಒಂದು ಶುವರ್, ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ನಕ್ಕಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 6, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 4. ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟರು ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 6 + 4 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಇ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ರೀ? ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಇ ಆಯಿತು. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಈಸ್ ಆಫ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ 5 marks questions. You are required to answer 4 out of 8. So you are required to answer 4 out of 8. So one question relation and function ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ, that is 100% 1 1 and onto 1 1 and onto. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಂತಾನೆ. ಈ ಟೈಪ್ ಒಳಗೆ A × B + C, AB + AC, ಅಥವಾ A × BC = AB ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟು C. ಇದು ಅತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ. ಥರ್ಡ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ x, y, z by matrix method. x, y, z ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಇರ್ತದೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಫೋರ್ತ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮೇಲೆ 100% ಆನ್ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಫಿಫ್ತ್ ತಗೊಂಡು ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ 6 ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅದಾವೆ. ಅದ್ರಾಗಿಂದ ಒಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆರ್ ಇಲಿಪ್ಸ್. ಸರ್ಕಲ್ ಆರ್ ಇಲಿಪ್ಸ್ 99% ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ ಅಥವಾ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಇಲಿಪ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ. ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅದು ಗೊತ್ತದೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 7 to 8 lines you will get 5 marks. So then seventh will be on differential equation solutions. So differential equation ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. eighth 3D geometry ಒಳಗಿಂದ derivation. 3D geometry derivation of line, equation of line. So now you are required to answer 4 out of 8 ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 50% ಚಾಯ್ಸ್ ಅದ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾಡೋರು ಹೇಳ್ಬೋದು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಫಸ್ಟ್ 100% ಇದು ಒಂದು, ಇದು ಎರಡು. 1 on 2 ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪರೇಟ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ನಡು ನಿಮಗೆ ವೀಕ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇವು ಬಂದಿರ್ತಾವೆ. ಈಸ್ 2. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸಿ ಅದ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೆಂದಿ. ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಡೂ ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ತಪ್ಪೋ ಚಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಮತ್ತು ಇದರೊಳಗೂ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು 10 to 12 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಒಂದು ಶುವರ್. ಈಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಆಫ್ 6 to 7 ಲೈನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು 5 ಸ್ಟೆಪ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದಾಗ. ಯಾರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಈಸಿಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದೆನ್ I would go for this 3D geometry derivation of line. ಈ ಸಾರಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಒಂದು ಲೈನದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು 3 ಡೆರಿವೇಷನ್ ಇದಾವೆ ಅನ್ಬೋದು ಒಂದು. ಸೊ ಇದು ಶುವರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂದಂಗೆ. ಸೊ 1 2 3 4 ಇವು 4. ಸೊ ನನಗೆ 4 ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯ್ತು.
ಯಾರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿರಿ 5 ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಟಫ್ ಬಂದ್ರೂ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದು ತಪ್ಪಿದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ನಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ. ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಈಸಿ ಅದಾವ. ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅದ, ಆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 5 ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಶೂರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ 6 1 ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಅಥವಾ ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಪ್ರಿಫರ್ 1 2 3 4 5 6. ಸೊ ನಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 6 ಒಳಗೆ ನಂಗೆ 4 ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಬಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ರೀ? ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಬರ್ತಾನೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದು ನೋಡೋಣ. ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ 6 ಔಟ್ ಆಫ್ 11. ಸೊ 6 ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು 11 ಒಳಗಿಂದ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದು 6 ಔಟ್ ಆಫ್ 11 ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು? ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ, ರಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಕ್ಕಿ. ರಿಲೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ 99% it will be show that it is an equivalence relation. So show that it is an equivalence relation. Reflexive, symmetric, transitive ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದಿದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಈಗ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೊದಲು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದು ಒಂದು ಶುವರ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದ್ರಾಗ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಟಾಪಿಕ್ ಅದ, ಯಾರು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಈಗ XY ಕಂಡಿಡಿ, ಅಥವಾ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ A² + 6i ಇಂಥವು. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮೇಲೆ 2 ಬರ್ತಾವ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮೇಲೆ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಾ ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟೇನೆ, ಯಾರಿಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ. ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ತಿಳಿರಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಒಳಗೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾವ. ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಒಳಗೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾವ. ದೆನ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಒಂದಿರ್ತದೆ. ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಮಿನಿಮಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಲೀವ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, just if you touch MCQ and fill in the blanks from integration, you can score out of 40. ಈಗ ನಾನು 6 ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4 5 6 7 8. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ 6 ಅಂದರೆ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದ. ಸೊ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಏನು ಬರ್ತದೆ, either it will be on conditional probability or Bayes theorem. Vector algebra easy ಅದ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬೆಟರ್ ಫರ್ದರ್ ನಿಮ್ದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇದೆ, ಬೆಟರ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್. ಸೊ ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಎಷ್ಟು ಟಚ್ ಆಯ್ತು ರೀ 6. ಸೊ 8 ಅಂದರೆ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದಾವೆ ಇದ್ರ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಓವರಾಲ್ ಅನ್ಬೋದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಗಳನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಇ ಒಳಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಪಾರ್ಟ್ ಇ ಒಳಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು ರೀ 4, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸದ್ದು 4 ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ 5 4s 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ 18 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ 30 40 48 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ 3 ಸೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ
48 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಬರೀ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೀವು ನಾ ಹೇಳ್ದಲ್ರಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮತ್ತು ಇವು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ರೀ? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಶುವರ್ ಬರೋ ಹಂಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾವ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಆಲ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ PUC 2 ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲನೂ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.